It was like an ebbing out of the rally I've done my entire career. I was in the buffer, which is the area in front of the lectern where the former president was speaking from. And I was doing my normal thing, getting photos. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really... I heard several shots. Look what happened. And I knew right away it was gunfire. And the agents are trying to cover him and stop him and get him off the stage. And he started pumping his fist. Watch out. I knew right away it was going to be an important moment in American history. Now, what would happen if Sleepy Joe Biden had... Saw Sleepy Joe, he had about... 바이든 미국 대통령을 놀리는 표현입니다. 회의 중에 잠깐 눈을 감거나 계단에서 넘어지고 우크라이나 대통령을 소개하는 자리에서 푸틴 대통령이라고 부릅니다. Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President until I think she was not qualified to be President. So let's start there. Number one. 자신과 함께 일하는 부통령을 트럼프라고 부릅니다. 말 실수는 트럼프도 합니다. 헝가리 총리에게 덕의 리더십을 이야기하거나 There's a man, Viktor Orban. Did anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he's the leader of, right? He's the leader of Turkey. 자신의 연설문을 찢어버린 낸시 펠로시를 니키 헤일리라고 잘못 부르기도 합니다. Nikki Haley. You know did you know they destroyed all of the information, all of the evidence, everything? Deleted and destroyed all of it. 바이든과 트럼프는 모두 40년대생. 생년월일 기준으로 3년 6개월 차이가 납니다. 뉴욕타임즈는 두 사람 모두 고령이지만 왜 유독 바이든에게 인지력과 노령 이슈가 있는지 자세히 분석했습니다. 트럼프는 자주 염색을 하고 집회 무대에 오르면 춤을 추거나 And we will make America great again. God bless you. 큰 목소리로 거침없이 말을 쏟아내고 자신이 보여지는 모습에 상당히 공을 들인다는 점입니다. 뉴욕 맨해튼에서 열린 트럼프 후보의 유세장. 에반 비치 기자는 이날도 역사를 기록합니다. 에반이 찍은 그날의 사진은 트럼프 지지자들의 트레이드 마크가 됐습니다. Former President Trump in particular, you know, he elicits a lot of strong emotions from people. 그런데 그 장소에서 바로 그걸 찍는 바람에 그 구도와 그리고 그것이 가지고 있는 일종의 그 이미지 효과라는 것이 마치 우리가 민중을 이끄는 자유여신과 아주 흡사한 어떤 그런 효과를 가져다 줬어요. 누구나 그 그림을 보는 순간에 위대한 미국을 위해서 나는 이렇게 피를 흘릴 정도의 애국심을 가지고 있다. 사실은 우리가 그 사진 자체가 하나의 기호로 본다면 그런 기호에 대한 해석이 적극적으로 사람들한테 다가갑니다.
I knew right away it was going to be an important moment in American history, and our job as photojournalists is exactly this, to document history. 사진 한 장에 담긴 역사적 순간. Is labeling more than hair for the country is. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. 조 바이든은 대선 후보에서 물러납니다. 이미지 한 장으로 정권이 바뀐 나라도 있습니다. 1970년대 경제난으로 불만의 겨울을 보내고 있던 영국. 식민지들의 연이은 독립과 산업 구조 변화로 성장의 엔진이 꺼져가고 있었습니다. The nation wasn't working. Nothing was working. There was a real feeling of that. 노동당에 맞설 선거 전략으로 보수당이 선택한 것은 바로 이미지. And you have to remember that in Britain we don't have party political advertisement on television. So the only kind of advertising you can have is leaflets put through people's doors or posters. 노동자는 일하지 않는다. 실업급여를 받기 위해 긴 줄을 선 실직자들과 노동당 정부를 함께 비꼰 포스터 한 장. 노동당과 함께 쇠락해가는 영국 경제에 대한 비판이었습니다. Yes, indeed. Labour isn't working, which was exactly because this group here and the unemployment office, so that it was that there was unemployment, that was absolutely true. But it was also that the labour, that people who want to work couldn't work, and the government, Labour, wasn't working because it didn't know how to govern. 많은 영국 유권자들이 노동당 정부에 대해서 답답해하고 있던 상황에서 그거를 잘 끄집어낸 거죠. 그 심정을. 그러니까 이게 굉장히 효과적인 선거 캠페인이었고 또 이제 대처 정부가 등장하게 되는데 굉장히 중요한 기여를 했습니다. 이 한 장의 선거 포스터를 내서 치른 선거 결과는 보수당에 앞서 집권당인 노동당보다 70석을 더 얻으면서 영국 역사상 최장수 총리인 마가렛 대처의 시대는 이렇게 시작됐습니다. I have only one thing to say. You turn if you want to. The lady's not for turning. 철의 여인. 강인한 그녀의 이미지는 강력한 리더십으로 비춰졌습니다. 런던에서 14,000여 킬로미터 떨어진 포클랜드에서 일어난 전쟁. 그녀의 리더십은 시험대에 올랐습니다. British troops landed on South Georgia this afternoon, shortly after 4 p.m. London time. They have now successfully taken control of Grytviken. 대처는 이번에도 단호하게 말했습니다. Falkland Islands people should know that we are here to defend them and to enable them to carry on with the way of life of their choice. 유니언 잭과 함께 그녀의 지지율도 올라갔습니다. 포클랜드 전쟁 같은 게 났을 때 이걸 어떻게 대처하느냐 하는 것들이 굉장히 중요한 당시 문제였는데 마가렛 대처가 그 부분에 대해서 그 멀리 떨어진 아르헨티나 남쪽까지 군대를 파병을 하고 그런 강력한 이미지를 보임으로써 영국 국민들이 그동안 좀 하락되어 있던
그 과거의 영화라는 것을 다시 한번 떠올리게 해주는 그런 강력한 리더의 이미지를 보여줬다고 생각을 합니다. Well, remember that at that time, wherever you went in the world, people would say to you, I wish we had Mrs. Thatcher. The truth was that throughout the rest of the world, particularly in Europe, 이미지는 영국과 마거렛 대처의 가장 강력한 무기였습니다. 이미지는 왜 강력할까요? 이미지를 이용한 메시지 전략은 왜 성공적일까요? 실험을 해봤습니다. 글자 15개, 이미지도 15개. 서로 아무 관련이 없습니다. 마구 섞어서 학생들에게 보여주었습니다. 뭐 테스트하는 것 같았어요? 그거의 연관성을 찾는 전체적인 단어랑 이미지가 계속 반복되는 너무 많아가지고 그냥 아무 생각 없이 봤어요. 기억나는 거 있어요? INTJ. 그리고 이틀 뒤 지난 시간에 보셨던 것 중에서도 있고 아예 새롭게 추가된 텍스트 혹은 이미지도 있거든요. 보여주지 않은 30개의 글자와 이미지를 더 섞었습니다. 모두 60개. 학생들은 몇 개나 맞힐 수 있을까요? 기억을 해봅니다. 혹시 얼마 정도 좀 맞추신 것 같으신가요? 10개 중에 얼마 정도 맞추신 것 같나요? 20개 정도 맞춘 것 같아요. 60개 중에요? 오. 이미지가 좀 더 기억이 잘 나던가요? 아니면 텍스트가 좀 더 기억이 잘 나던 것 같나요? 텍스트가 더 기억에 남아요. 전 이분인데 전쟁 같은 엄청 그런 상황도 있었고 그다음에 어떤 아이가 이제 옷 이렇게 들쳐매는 것도 있었던 거 기억나고 말했던 거 홍수 났을 때 구조하는 거보다 코로나 때 이미지는 1057개. 글자는 953개. 이미지를 123개 더 많이 기억했습니다. 유독 오답률이 높았던 4문제 모두 글자를 물었던 문제입니다. 전체적으로 이미지를 더 잘 기억하는 사람은 71%입니다. 이 실험은 지각심리학자인 로저 셰퍼드가 1967년 고안한 실험을 조금 변형한 것입니다. 글자나 문자나 언어와 같은 기호들은 추상도가 굉장히 높거든요.
영상이나 이미지 같은 시각적 정보는 굉장히 구체적입니다. 우리가 신경 써서 의도적으로 그걸 따져서 읽고 보지 않는 이상 바로 그냥 정보가 처리되고 또 받아들여진다. 말과 달리 우리의 이미지라는 것은 직접적으로 우리 신체와 이 세계 간의 접합입니다. 그래서 이런 적극적이고 직접적인 인식의 형태를 띠고 있기 때문에 이미지가 사실 우리에게 바로 다가오는 거고, 두 번째는 그렇게 받아들인 감각에 대해서 자기 자신이 상당한 그의 신뢰를 부여합니다. 이미지는 감정을 움직이는데도 기억하는데도 글자보다는 효과적입니다. 미국 역사상 최초로 방송된 1960년 미국의 대선 TV 토론. Are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. 정치신인 케네디 후보. Mr. Smith, Mr. Nixon. In the election of 1860, 단정하고 자신감 있는 목소리가 시선을 끕니다. half slave or half should vote for you rather than the vice president. Well, the vice president and I came to the Congress together. 배경색과 대비가 되도록 진한 옷색도 챙겼습니다. 이에 반해 닉슨 후보. That completes the opening statements. For example, after my first trip abroad, 말을 더듬거리거나 다리가 불편한 듯 똑바로 서 있지 못합니다. TV 토론 후 지지율은 닉슨은 내리고 케네디는 올랐습니다. 기세를 몰아 케네디는 35대 미국 대통령에 당선됩니다. 언론학 교과서에 실린 대표적인 사례입니다. 우리의 이미지 정치 역사도 꽤 오래됐다고 볼 수 있습니다. 1963년도에 치러진 제5대 대통령 선거. 당시 가장 영향력 있는 매체는 선거 벽보와 신문 광고였습니다. 당시 박정희 후보의 유세장 사진입니다. 연단에 걸린 플래카드에 황소가 그려져 있습니다. 신문에 낸 광고에도 후보 옆에 황소가 함께 있습니다. 그 당시에 박정희 후보가 사용했던 정치 광고라고 할까요? 그런 것들이 황소 이미지를 많이 썼는데 당시 농업에서 가장 중요했던 생산수단이라고 할 수 있는 황소의 이미지, 그리고 또 친근한 이미지고 익숙한 이미지였기 때문에 그런 것들이 뭔가 새로운 일하는 정당 혹은 기존의 세력과 좀 차별화되는 본인의 이미지를 구축하려고 하는데 효과적으로 동원이 됐다고 생각이 됩니다. 전국적으로 초박빙이라고 할 수 있는 1.5%, 15만 표 차이로 당선된 박정희 후보. 농촌 지역인 영호남 모두에서 더 많은 선택을 받았습니다. 정치인의 이미지 만들기는 대통령 선거에서 TV 광고가 허용되면서부터 더 본격적으로 시작됐습니다. 고령의 후보는 젊고 활기찬 모습을 강조하고 국민이 대통령입니다. 제가 지역 감정에 맞아 쓰러졌을 때 이성보다는 감성에 호소했습니다. 노무현의 눈물 한 방울이 대한민국을 바꿉니다. 본선보다 당내 경선이 치열했던 2007년 대선. 하나, 둘, 셋. 도곡동 땅이 누구 땅이냐? 검찰은 이미 다 알고 있습니다. 뭐 도곡 땅이 어떠다고요? BBK가 어떠가요? 새빨간 거짓말입니다. 대선 후보로 결정된 이명박 후보의 캠프.
고심이 깊었습니다. 경선 과정에서 공격받은 이슈를 잠재울 방안이 필요했습니다. 홍보물 그 이밑에 그다음에 발행 안 되기 때문에 오늘 밤에 이렇게 되지 않았습니다. 방송 있잖아요. 방송이 지키죠. 이성적인 부분이 아니고 그런 부분을 감성적으로 처리를 해야 되겠다. 주연과 조연을 바꿔버리는 것이죠. 당연히 후보자가 그전에는 주연이랬었는데 저희가 그 광고를 만들면서 생각했던 것은 후보자는 철저하게 조연으로 간다. 서민을 주인공으로 해가지고 뒤집어 버린다. 맨날 쓰잘데기 없이 쌈박 지르나고 지랄. 에이, 우린 먹고 살기도 힘들어 죽겠어. 한 가지만 딱 주문을 했어요. 맛있게 국밥만 드십시오. 그랬더니 이명박은 배고프. 그 욕을 먹는 그것을 바라보는 시청자인 국민들의 입장에서도 일종의 그 할머니의 약간의 그 하대가 섞인 그 말투에서 그래도 대통령 후보한테 하는 얘기에서 일종의 카타르시스를 느낄 수가 있었고, 그리고 이명박 후보의 어떤 거꾸로 인간적인 그런 부분을 그 비주얼에서 사람들이 느낄 수가 있는 부분이 있었죠. 이명박이 해내겠습니다. 모든 게 통제된 사회, 북한은 어떨까요? 북한 최고 권력자의 사진, 이른바 1호 사진의 10년간의 변화를 연구한 변영욱 기자는 북한 정권의 유별난 이미지 선호 정치를 여러 차원에서 분석했습니다. 근데 북한은 굉장히 많은 숫자의 사진을 노동신문에다 싣습니다. 그건 전 세계적으로 유례가 없을 정도로 사진을 싣고 그런 점이 굉장히 특징적인 거죠. 그러니까 우리나라 신문이 뭐 한 48면 정도 된다고 하면 북한의 노동신문은 8면 체계 정도 되거든요. 그렇게 제한된 그 지면에서 김정은의 사진이 수십 장이 나오는 경우도 있습니다. 싱가포르 북미 정상회담 이후 조선중앙방송입니다. 스카이파크 공원도 찾으신 경의하는 최고領導者 동지. 이르는 곳마다에서 싱가포르 인민들은 최고領導者 동지를 뜨겁게 맞이했습니다. 북한의 최고 권력을 담당하는 이미지 전문가는 특별히 관리됩니다. 김정은의 경호를 담당하는 호위 총국에서 사진을 위주로 영상은 조선기록 영화 촬영소의 1호 촬영가들이 담당을 합니다. 권력 서열 1호의 이미지를 담을 때는 어느 누구도 방해할 수 없습니다. 이미지를 관리하는 사람, 그리고 이미지를 찍는 사람들의 근속 기간이 굉장히 길어요. 그러니까 한 번 그 일을 맡으면 어떻게 보면 평생 하는 거죠. 이 시기에 어떤 식의 이미지 메이킹을 하고 어떤 사진이 나가는 것이 좋은지에 대해서 완전 전문가인 거죠. 그것에 비해서 한국은 정권이 바뀌면 이미지 전문가들도 바뀝니다. 그런 점에서는 사실 전문성은 좀 차이가 많다고 봐야 되죠. 최근 딸 김주애와 함께 있는 김정은의 사진을 북한 당국이 지속적으로 노출하고 있는 것도 강력하지만 모호한 메시지를 의도적으로 보내려는 고도의 계산된 정치적 이미지라는 설명입니다. 설령 김정은 시대에 이런 뭐 핵 강국이라든지 아니면 ICBM의 완성 이런 것들이 혹시 안 된다 하더라도 우리는 여기서 끝낼 것이 아니라 세대를 이어서까지 이 프로젝트는 계속 진행을 할 것이다 라는 메시지를 던지는 게 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다. 북한식 표현으로 목숨을 걸고 지킨다는 말 결사오미.
지도자의 이미지는 결사응의의 정신으로 관리합니다. 문재인 대통령은 존슨 영국 총리의 초청으로 영국 코널에서 개최되는 G7 정상회의에 참석합니다. 호주, 인도, 남아공과 함께 초청국 자격으로 참석한 문재인 대통령. 초청국과 회원국 정상이 모여 다 같이 사진을 찍었습니다. 행사가 끝나고 정부는 홍보물을 배포했습니다. 사진과 국가의 위상을 언급했습니다. 그런데 이 포스터가 다시 제작됩니다. 무엇이 바뀌었는지 찾아보시죠. 찾으셨나요? 교체 전 사진에는 없던 남아공 대통령을 다시 넣었습니다. 당시 언론은 이런 정부의 홍보 방식에 대해서 비판했습니다. 이제는 정치인들과 정치권이 스스로 미디어가 돼서 자신들의 메시지를 전달하는 상황이 되다 보니까 자신들이 강조하고자 하는 메시지를 더 이제 부각하기 위해서 일종의 짜깁기를 하거나 편집을 해서 논란이 된 사례가 좀 많았던 것 같아요. 이것들은 결국 정치적인 메시지가 의도를 갖고 들어가기 때문에 그래서 우리가 비주얼적인 메시지를 볼 때는 반드시 의도성이 있지 않을까? 또 다른 매체가 혹은 다른 주체가 이걸 다뤘을 때는 좀 다른 포커스, 다른 초점도 갖고 있지 않을까라는 거를 항상 염두에 두면서 좀 봐야 하는 그런 수고로움이 있는 상황인 것 같습니다. 북한군이 오늘 오후 2시 34분 연평도를 향해 수십여 발의 해안포와 곡사포를 발사하는 무력 북한의 연평도 포격 다음 날 주요 신문들 일면 거의 같은 구도의 사진들입니다. 그런데 연기의 검붉은색이 뚜렷하게 차이가 납니다. 세 신문 일면을 비교했습니다. 왼쪽부터 한겨레, 동아, 조선. 연기의 진하기와 색이 모두 다릅니다. 사진으로 봐서는 당시 상황을 추측하기 힘듭니다. 국방부 홈페이지에 있는 당시 사진으로 편집을 해봤습니다. 설정값을 변경하니 사진이 달라집니다. 컨트라스트를 세고 어둡게 표현하면 마치 전쟁이 일어날 것 같은 분위기도 연출이 가능한 거고요. 이 컨트라스트를 좁혀서 좀 명부 쪽에 그림을 많이 위치하게 하면 밝고 화사한 그림으로 연출할 수 있습니다. 같은 사진이지만 간단한 클릭 몇 번으로 연기의 진하기가 바로 바뀔 수 있습니다. 찍힌 다음에만 조절할 수 있는 것이 아닙니다. 파일 형태에서 후보 정도 가능하지만 카메라 세팅에 따라서 원본은 충분히 다르게 찍힐 수도 있는 부분이 있기 때문에 사진의 명암이나 대비를 조절하는 것은 스마트폰의 기본 기능에서도 가능합니다. 그만큼 쉽고 보편적인 기능이 됐습니다. 새로운 이야기를 만들어내는 것, 이미지 한 컷으로도 됩니다. 시상식 장면을 재편집해 800만회 넘게 조회수를 기록한 이 영상. 배우 송혜교 씨가 걸어 나오는 장면 뒤에 배우 송중기 씨가 박수를 치고 있습니다. 두 사람의 관계를 아는 사람이라면 시선을 끄는 장면. 사실 이 행사의 공식 방송본에는 저런 장면 없습니다. 배우 이성민님, 송혜교님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. 태교입니다.
두 사람의 관계를 부각시키도록 의도한 가짜 영상인 것입니다. 원본 영상을 자르고 그 자리에 다른 영상을 붙여 완전히 다른 내용의 이야기를 만든 것입니다. 이른바 몽타주 효과라는 것이죠. 또 최근에는 숏폼이라고 해서 짧은 영상이나 또 시각적 요소가 되게 강조된 상황이잖아요. 글보다는 이미지나 영상을 더 선호하기도 하고 그런 환경이 되면서 이런 분들이 활동하기에 상당히 좋은 무대가 된 것 같아요. 사람들이 좀 자극성을 좀 유도하기 위해서 이런 콘텐츠를 임의로 더 꼬거나 더 짜깁기를 해서 올려서 요즘 숏폼 영상 댓글 보시면 원래는 이런 내용은 아니다. 혹은 이 부분은 좀 너무 편집됐다. 이 영상을 보는 사람들이 일일이 확인을 하면서 봐야 되는 그런 상황이 됐다라고 생각을 하고. 이렇게 이미지 편집이 어렵지 않은데 우리는 왜 이런 이미지를 보이는 대로 믿는 것일까요? 어떤 사실에 대해서 이러쿵저쿵 말로 전달하는 것보다는 직접적으로 내가 본 것 또는 뭐 타인이 이 본 그림을 나한테 보여주면 바로 형체가 직접적으로 들어오기 때문에 그만큼 이 사실에 대해서 쉽게 우리가 믿을 수 있는 그런 거죠. So intellect and affect work together in how we make decisions about how we feel, but it's a very, very quick process. So images are just, let's say, a quicker process, a bypassing of some of the other intellectual questioning stages. 우리가 가짜 이미지에 압도하는 이유, 선입견이 작용하기 때문입니다. 미디어를 전공하는 학생들과 실험을 해봤습니다. 여러 장의 사진을 보여주고 직업이 무엇일 것 같은지 물었습니다. 뭐 하시는 분이 같으신가요? 그 선지 중에서 변호사가 가장 가깝다고 생각했습니다. 약간 시선이라던가 뒤에 배경이 조금 변호사 같은 전문직을 할 것 같은 느낌이 들어서 가사 도움이 크분했어요. 따뜻해 보이시고 환경을 사랑할 것 같이 생겼어요. 응답자들은 제시한 사진에 대해 대부분 비슷한 직업을 선택했습니다. 이들은 과연 정답을 맞췄을까요? 몰랐어요. 미안하지만 모두 틀렸습니다. 사실 학생들에게 보여준 6장의 사진은 동일한 인물입니다. 미디어를 전공하는 대학생들에게 모델의 프로필 사진을 찍어보라고 주문했습니다. 잠깐, 모델의 직업은 변호사, 환경운동가, 가사도우미, 칼국수 가게 사장 등 각 그룹별로 다르게 알려주었습니다. 김지영 선생님이시고 지금 법무법인 박수 변호사로 들어가시는데 판사로 계시다가 지금 전관 변호사? 망원시장에서 이번에 새롭게 칼국수집을 개업하시는 사장님을 저희가 좀 모셨어요. 혹시 배워서가지고 저쪽으로 가봐주실 수 있어요? 자연스럽게 기대가지고 약간 이런 파트너 변호사라고 소개한 연출팀은 근데 안경도 잘 어울리실 것 같다. 그것도 보류. 안경 쓰고 보시는 느낌? 좋아. 보실래요? 예. 모델에게 안경을 쓰이거나 약간 책 같은 거 주변에 좀 놓을까요? 이거 여기 스케치 글씨 책을 들고 앉아보라고 연기 요청을 했습니다. 뒤에 저 금색이 나오는데 뭔가 권력 있고 좋지 않아요? 권력 있어. 커피 드시면서 서류 왕창 써놓은 거 이렇게 보시고 고무 끼시고 이렇게
넘기실 것 같은 그런 이미지였어요. 힘있고 좀 강단이 있어 보이는 모습을 다른 사람한테 친절하실 것 같은 느낌이 많이 들었는데 일하실 때 또 밖에서 친절하신 만큼 그만큼 뭔가 착착 해내실 것 같은 느낌. 한편 모델을 칼국수 가게 사장님이라고 소개한 연출팀. 시장 바이브가 느껴지잖아요. 뭔가 이렇게 프로페셔널한 느낌도 들어야 되고. 저는 앞치마는 있어야 돼요. 앞치마는 요리를 한다는 느낌이 확실히 있어요. 이게 훨씬 나은 것 같아요. 요즘 칼국수 혹시 똥머리 같은 거에 낮게 로우퍼 네. 한번 웃어주실래요? 자연스럽게 앞치마를 입게 하고 휴지로 테이블을 닦아보라고 주문합니다. 그런 이미지를 만들어줄 때를 익힐 수 있도록 아무래도 좀 식당을 운영하는 사장의 이미지를 주기 위해서는 좀 친숙하게 다가가야 된다라는 애초에 저희가 알고 있는 이미지라는 게 있으니까. 또 음식점이다 보니까 위생에서도 깔끔해 보이게 머리 묶는 걸 부탁드려가지고 더 깔끔해 보이고 깨끗해 보이게 노력했던 것 같습니다. 같은 사람인데도 사전에 준 정보에 따라 전혀 다른 이미지가 만들어진 것입니다. 사전에 얻은 직업에 대한 정보는 우리 기억 속에 있는 특정 직업에 대한 고정관념 또는 선입견을 끌어냅니다. 특정 직업인을 어떻게 묘사하는지를 많이 보고 무의식적으로 학습이 되었기 때문에 그 절차를 따라서 아, 나도 이 사람이 이러한 직업을 가진 사람이면 이렇게 촬영을 해야지라고 이제 생각을 하고 촬영을 하는 것 같았고, 제작된 물을 이제 일반 시청자들이 보면은 또 이러한 그 선입견 다시 또 강화되는 거죠. 그래서 또 그 사람들이 나중에 촬영하거나 취재를 할 기회가 있을 때 또한 그런 고정관념을 가지고 또 촬영을 하게 됨으로써 이런 것들이 이렇게 좀 강화되는. 그리고 그것은 이미지를 구현하는 데 크나큰 영향을 줍니다. 굳이 의도하지 않았는데도 말입니다. 오케이, 갈게요. 오케이, 큐. 게다가 그러한 제작자의 의도는 고스란히 수용자에게 전달이 됩니다. 대상을 바라보는 이미지가 이렇게 무섭습니다. 사람들이 어떤 정보를 접할 때 나의 신념과 기존 태도에 반하는 정보를 접했을 때 사람들은 매우 불편한 감정을 느끼게 됩니다. 그래서 이런 불편한 감정을 최소화하기 위해서, 다시 말해서 인지적인 부조화를 최소화시키기 위해서 나의 신념과 태도, 그다음에 가치관과 일치하는 정보를 찾아서 선호하게 되는 것이죠. 정서적 양극화의 상황에서는 사람들이 소비하고 싶은 내용만 소비를 하는 겁니다. 듣고 싶은 이야기만 듣고 내 생각과 다르거나 내 견해와 다른 것들은 이제 거부하는 이른바 확증 편향이 이제 일어나게 됩니다. 그러니까 이런 상황이면 사실은 이제 가짜 뉴스가 횡행하기 아주 좋은 환경이 되는 거죠. 이미지로 정보를 소비하는 이미지 대전환의 시대. 가짜 이미지가 쏟아져 나오는 이유. 보는 사람들의 게으름일까요? 만드는 사람들의 부지런함일까요? 영국은 최근 사진 한 장으로 떠들썩한 일이 있었습니다. 케이트 미들턴 왕세자비에 대한 추측성 보도가 잇따르자 영국 왕실은 소셜미디어에 왕세자비의 가족 사진을 공개했습니다. 자세히 봤더니 확대한 사진에는 부자연스럽거나 옷감의 패턴이 다른 부분이 발견됩니다. 로이터 통신을 비롯한 유명 언론사들은 이미지의 변조 가능성이 높다면서 전송을 취소했습니다. 업계 용어로 픽처키. When you don't zoom in into the picture, it's okay, you don't see them. But then when you zoom in
all around the face of Kate Middleton, on the skirt of the little princess and on her hand, on the sweater of one of the princes, there are clearly altered digitally traces that show. 영국 BBC도 분석 기사를 썼습니다. 이미지 검증을 담당하는 베리파이 팀이 확인을 했습니다. And part of the reason for launching that, declining trust in institutions around the world, increasing volume of disinformation online that people are exposed to, and a noisy news environment where people don't know what to believe. So we decided to put transparency at the centre of our journalism, showing people how we know what we know and pulling back the curtain on the methods we use to verify things. So it is a bit of an arms race with the creation of fake material that goes viral, and some of that's in order to spread falsehoods. 최근 이 팀은 가자 지구에서 이스라엘 군인들이 SNS에 올린 콘텐츠를 보고 인권 침해에 대한 기사를 썼습니다. 여러 플랫폼에 올라온 이미지를 확인해 군인들이 촬영한 콘텐츠를 찾아냈습니다. And we were gathering all that material over many weeks and verifying it, so making sure that it's not old footage or that it's where they say it is, and that we can verify the locations of each piece of content, and looking at the user who's posted it and whether they are likely to be an IDF soldier or somebody else. What the most egregious examples of violence in those videos to experts who were able to tell us about the likelihood of them being human rights abuses. 정보와 이미지를 생산하는 언론사들. 그들도 이제는 더 많은 이미지를 외부에서 구하기도 합니다. 가짜 이미지를 걸러내는 능력과 기반을 갖춰야 할 때입니다. So AI manipulation of video and audio is an increasing threat to trust. I have to maintain the BBC's trust in audiences' minds and make sure that they know when they come directly to us on our platforms, they're getting trustworthy, accurate news, and that that's part of why transparency is at the heart of BBC Verify. I would love to see public service media being a really good source of verification for false and true images, for fake and truthful news, for accurate reporting. There is even some really good private media because individual journalists are brave. They do unbelievably courageous things to go and report on situations which are horrendous. They find evidence. They do. And otherwise, even I wouldn't know what I was talking about if it weren't for these journalists who were going and finding things. 미디어를 시청하는 것도 그렇지만 제작하는 거는 엄청난 사회적인 책임을 져야 되는 그런 일이거든요. 그렇기 때문에 굉장히 객관적이고 공정하고 그리고 영상 표현은 어쩔 수 없이 본인의 의견이나 관점이 들어가지만 그 관점이 최대한 진실에 가깝고 그리고 최대한 상식적으로 그 사회가 허용하는 범위 안에서 상식적인 선에서 자신의 의견이 표현된다는 거를 책임을 가지고 이제 제작을 해야 되는데 그렇게 하지 못하는 경우가 좀 많이 있는 것 같아요. 지금 이 순간에도 진짜인지 알 수 없는 이미지는 쏟아져 나옵니다. 이미지
이미지를 읽고 쓰고 그리고 거기에 대해서 규범적으로 행동하는 한마디로 말하면 미디어 리터러시, 이미지 리터러시에 대한 교육이 사실 있어야 돼요. 근데 우리가 이런 그 교육 없이 받아들이게 되면 우리는 이미지 그 자체의 홍수에 그대로 우리는 빨려 들어갈 수밖에 없습니다. 이미지 리터러시는 과연 어떻게 기를 수 있을까요? 미디어를 통해 본 이미지, 정말 진실을 봤다고 할 수 있을까요? 네, 첫 번째는 믿지 마라. 이게 이제 distrust 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 눈에 보이는 것이 전부가 아니다. 그게 사실이 아닐 수도 있다라는 생각을 반드시 좀 가질 필요가 있다. 이런 미디어 리터러시를 좀 이렇게 사람들이 길러야 되는데 제가 보기에는 핵심은 첫 번째는 이제 미디어는 구상물이다라는 걸 알아야 되는 거. 두 번째는 모든 미디어, 심지어 이제 유튜브나 이런 많은 컨텐츠는 상업적인 의도가 있다라는 거를 깨닫는 게 굉장히 중요한 것 같고요. 그리고 영상이나 사진을 볼 때 이것을 내가 직접 본 것 같지만 직접 본 게 아니다. 우리가 오디션 프로그램을 직접 보더라도 이게 악마의 편집일 수 있다는 걸 최근에는 시청자들이 염두에 두잖아요. 모든 시각이나 영상물은 이제 그런 차원에서 인지를 해야 되는 상황이 된 것 같다. 모든 미디어 메시지들은 정치적이거나 사회적인 그런 함의를 가지고 있다. 그런 관점을 가지고 제작된 것이다. 보는 사람도 더 부지런해야 하지만 만드는 사람의 책임감도 필요합니다. We have to continue to look for the truth from many different sources, from many different perspectives. We have to study history. We have to look at how history repeats itself and is being used by particular political factions. Always ask yourself who stands to gain, who is in power, who is going to get something from this, whether it's gossip going around in a family WhatsApp or WeChat group, or whether it's something coming out of the mainstream broadcaster and a politician. We have to ask ourselves whose interests are being served by this.